Good afternoon students. Today we are going to discuss about distribution of charges in a conductor. Very important topic. Okay, in the topic la undu or important 5 mark and as well as 2 mark 3 mark irukku. Okay, so ipa in அந்த டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Distribution of charges in a conductor. Okay, you know very well about conductor. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா two metal surfaces consider பண்ண போறோம். Consider two metal surface. Metal surface. This is A and this is B. Okay, so it has some radius R1. This is R2. It has some charge Q1, Q2. Okay, so இப்போ ஒரு கனெக்டிங் வயர் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டூ மெட்டல் சர்ஃபேஸ் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஏன் மிஸ் நம்ம இது மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் நம்மளோட டாப்பிக்லேயே இருக்குது. ஸோ நம்ம சார்ஜஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம், ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் வந்து வெரி ஹை சார்ஜ் டென்சிட்டி இருக்குது. ஸோ கம்பேரிங் திஸ் ஒன் வந்து வெரி லெஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி இருக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு கனெக்டிங் வயர் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறச்சு என்ன நடக்கும் இங்கே அப்படின்னா சார்ஜஸ் ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து மூவ் ஆகும். ஹையர் பொட்டன்ஷியல் to lower potential, higher potential to lower potential. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணும் சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகி இங்கே வந்து கரெக்டாக செட்டில் ஆகிடும் at some time. ஓகே, ஸோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சதுக்கப்புறம் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா both are in equilibrium position. ஈக்லிபிரியம் அது எப்படி சொல்லலாம் நம்ம அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்லிபிரியம். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் or equipotential. Equipotential. What is mean by equipotential? In previous class we will discuss about equipotential. The potential at all points is same is called equipotential or same potential. Okay, so consider this two potential. First one, a object A1 has V1 potential, B has V2 potential. What is the formula for potential ma? V which is equal to 1 by V1 which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1. This is equation 1. And V2 which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2. This is equation number 2. So both are in equipotential. Equipotential. So equal V1 which is equal to V2. What is the value of V1? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1 which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2. So 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught cancel each other. Okay, so the equation becomes Q1 by R1 which is equal to Q2 by R2. Okay, here you substitute quantity of charges. Q means quantity of charge. Okay, so we know very well about quantity of charge. So before going to consider quantity of charge, we must know about charge density of sphere. Okay, for charge density we take always sigma. Why we take sigma? For linear charge density we take lambda. Lambda means linear charge density. For a spherical surface we use sigma charge density. So sigma which is equal to charge density which is equal to charge per unit area. This is the formula for charge density. So Q1 which is equal to sigma 1 into divided by A1. So sigma 1 into A1 which is equal to Q1. Similarly sigma 2 which is equal to Q2 by A2. So sigma 2 into A2 which is equal to Q2. Okay, so substitute Q1 Q2 value in equation 3. In equation 3. So what is the value of equation number 3?
Q1 sigma 1 into A1 divided by R1 which is equal to sigma 2 into A2 divided by R2. Okay, so area, you consider about area. What is the formula of sphere? 4 pi r square, r1 square A1 which is equal to A2 which is equal to 4 pi r2 square. Okay, so substitute area value sigma 1 4 pi r1 square by r1 which is equal to sigma 2 A2 by 4 pi r2 square. Sorry ma, 4 pi r2 square divided by r2. r1 square ku r1 cancel, r2 square ku r2 cancel, but 1 இருக்கும். இந்த 4 pi க்கு இந்த 4 pi cancel பண்ணிடலாம். Sigma 1 into r1 which is equal to sigma 2 into r2. So linear charge density into another radius, first one radius which is equal to second one second one linear charge density illa, so surface charge density or sphere charge density sigma 1 into r1 which is equal to sigma 2 into r2. So இது எப்படி நம்ம காமனா ரைட் பண்ணலாம் அப்படினா sigma into r which is equal to constant. This is very 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 important equation right. So இத வச்சு தான் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஈக்குவேஷனுமே டிரைவ் பண்ண போறோம். எப்படி மிஸ் அப்படினா sigma r which is equal to constant, sigma r which is equal to constant. So sigma which is equal to 1 by r, sigma which is equal to 1 by r, which means when radius increases its charge density decreases. Okay, so charge density decreases, radius increases, both are inversely proportional to each other. So அது எப்படி மிஸ் அப்படினா நம்மளோட next classல நம்ம next topicல நம்ம அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட டாபிக் என்னன்னா ஆக்ஷன் அட் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் क्वेश्चन. கொரோனா டிஸ்சார்ஜ். கொரோனா டிஸ்சார்ஜ். லிசன், நம்மளோட ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் வந்து அதுக்கான கீ ஆன்சராக இருக்கும். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து கீ ஆன்சராக இருக்கும் நம்மளோட ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அப்போ கொரோனா டிஸ்சார்ஜ்னா என்ன மிஸ் கீ ஆன்சர், என்ன மிஸ் அதனோட கீவேர்ட் அப்படின்னா the leakage of charges from its sharp points on its charged conductor. கொரோனா மீன்ஸ் இட் இஸ் a leakage. அதிலே கொடுத்துருக்கான் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் இல்லையா, லீக்கேஜ் ஆஃப் சார்ஜஸ். அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து இதில் லீக்கேஜ் நடக்கும், அதாவது போயிடும், விட்டுட்டு அந்த சர்ஃபேஸ் விட்டுட்டு போயிடும். ஃப்ரம் இட் ஷார்ப் பாயிண்ட்ஸ் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஒரு மெட்டல் ராடோட ஷார்ப் பாயிண்ட்ஸில் தான் வந்து நடக்கும். ஆன் இட்ஸ் சார்ஜ்டு கண்டக்டர். ஏன் மிஸ் இங்கே கண்டக்டர்னு போடாமல் சார்ஜ்டு கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா எல்லா கண்டக்டருக்குமே இது அப்ளிகபிள் கிடையாது. எல்லாமே சார்ஜஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது. ஸோ ஒரு சார்ஜ் கண்டக்டராக இருந்தால் மட்டும்தான் டியூ டு இண்டக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டினால ஒரு சார்ஜ் கண்டக்டராக மாறினா மட்டும்தான் லீக்கேஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும். ஓகே, அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு கன்சிடர் ஒன் ஸ்பியர். ஓகே, ஒன் இர்ரெகுலர் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, எப்படி போட வேணாம். திஸ் இஸ் ரெகுலர் ஷேப். நம்மளோட சர்க்கிள், ரெக்டாங்கிள், ட்ரையாங்கிள் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா மேக்ஸில், அது எல்லாமே நம்ம ரெகுலர் ஷேப்னு கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். ஈவன் சிலிண்டர் கூட ரெகுலர் ஷேப் தான். இது வந்து ஒரு இர்ரெகுலர் ஷேப். இதுக்கான சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை நம்மளால் ஈஸியாக டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நம்ம இர்ரெகுலர் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அதனோட பாயிண்ட் மாஸை வந்து ஈஸியாக நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. அப்படி இருந்தால் அதை நம்ம இர்ரெகுலர் ஷேப்புன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இதை சார்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
ஸோ இந்த கண்டக்டருக்குள்ள சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மாக இருக்குது இந்த கண்டக்டர் இன்சைட் த கண்டக்டர். ஸோ நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்சைட் த கண்டக்டர் த நெட் சார்ஜஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு கண்டக்டர்னா இட் ஹாஸ் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் as well as ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண கிடைக்கக்கூடியது வந்து 0, அதை நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது பாருங்கள் யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு. பட் நம்ம இர்ரெகுலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஸோ இதை நான் சார்ஜ் பண்ணுறேன். இங்கே சார்ஜஸ் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்கா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்வேச்சர் இந்த பாயிண்டில் வந்து சார்ஜஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்குது. ஏன் மிஸ் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ தான் நம்ம அங்கே ஃபார்முலா பார்த்தோம், சிக்மா இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரேடியஸ் மினிமமாக இருந்தால், லிசன் இங்கே பாருங்கள், ரேடியஸ் மினிமம் கம்பேர்ட் டு திஸ் சர்ஃபேஸ். இந்த சர்ஃபேஸ் இப்படி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க, இதுக்கு மேக்ஸிமம் ரேடியஸ், இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ரேடியஸ். ஸோ எந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ரேடியஸ் மினிமமாக இருக்கோ அப்போ இது மினிமம் அப்படின்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும்? மேக்ஸிமமாக இருக்கும். பிகாஸ் போத் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல், அதாவது தலைகீழா உல்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது கம்மியாக இருந்தால் இது அதிகமாக இருக்கும், இது அதிகமாக இருந்தால் இது கம்மியாக இருக்கும், அது மாதிரி. ஓகே, ஸோ இந்த கர்வேச்சர் மினிமமாக இருக்கிறதால நம்மளோட சார்ஜ் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும்? மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்கிற சார்ஜ் டென்சிட்டி எப்போவுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜ் கண்டக்டரில் அந்த ஷார்ப் பாயிண்ட்ஸ், அந்த குட்டி பாயிண்ட்டுக்கு தான் அதான் ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பாயிண்ட் வந்து ஆக்டிவ்னஸோட எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும், சோம்பேறித்தனமாக இருக்காது. ஸோ இந்த சார்ஜஸ் வந்து இட் டென்ஸ் டு அக்யூமுலேட். இங்கே வந்து நிறைய சார்ஜஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த சார்ஜஸ் இந்த 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 பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும், இந்த ஷார்ப் எட்ஜில் மட்டும். ஸோ இதுங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் அக்யூமுலேட்ஸ், இங்கே அதனோட மேலே வந்துடும். ஸோ இங்கே இருக்க சொல்ல இதுங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏர் அயனைஸ் பண்ணும். ஏர் மாலிகுல்ஸ் ஹேஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, ஸோ இந்த ஏர் மாலிகுல்ஸை இது அயனைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும்? ஒரு சில ஏர் மாலிகுல்ஸ் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற சார்ஜஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே 80 இருக்குது அப்படின்னா, சார்ஜஸ் 80 கூலும் இருக்குன்னா ஆஃப்டர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா 40 கூலுமாக மாறி இருக்கும். அப்போ இங்கே இருக்கிற சார்ஜஸ்லாம் எங்கே மிஸ் போச்சு அப்படின்னா லீக்கேஜ் ஆயிடுச்சு. லீக்கேஜ் இஸ் நத்திங் பட் ஏர் மாலிகுலோட நெகட்டிவ் சார்ஜோட கம்பைன்ட் ஆகிட்டு வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீக்கேஜ் ஆஃப் சார்ஜஸ். ஸோ இப்போ பாருங்கள், the leakage of charges from its sharp point on its charged conductor. ஸோ இதான் ஒரு சார்ஜ் கண்டக்டர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் வந்து நடக்குது. இங்கே உங்களோட புக்கில் ஒன் மோர் இது கொடுத்துருப்பாங்க, ஆரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. பிகாஸ் when a charges is positive it acts radially outward. நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஸோ அது மட்டும் தான் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வாண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர், ஒரு ஜென்ரேட்டர் வெரி பிக், நிறைய ஃபிசிக்ஸுக்கு வாண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் ஆகாத இடமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஃபிசிக்ஸில். ஸோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆஸ் வெல் அஸ் லைட்னிங் அரெஸ்டரும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ இடி இடிக்குது, மின்னல் மின்னுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட பில்டிங்கில் நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து லைட்னிங் அரெஸ்டரை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சேம் திஸ் பிரின்சிபல், ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் பிரின்சிபல் யூஸ் பண்ணி. ஓகே, ஸோ இப்போ அதை தான் பார்க்க போகிறேன் என்ன நடக்குதுன்னு. லைட்னிங் அரெஸ்டர் ஆர் லைட்னிங் கண்டக்டர் எப்படி வேணால் சொல்லலாம். ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெரி பிக் பில்டிங், அதாவது டால் பில்டிங் மேலே இப்போ ஏதோ ஒரு பில்டிங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே மேலே பில்டிங்கில் வந்து நான் ஒரு மெட்டல் ராட் வைக்கிறேன். இட் ஹாஸ் காப்பர் ஒயர். யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் காப்பர் இஸ் அன் கண்டக்டர். இட் கண்டக்ட்ஸ் போத் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. வெரி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராட் நம்ம வச்சுருக்க அந்த மெட்டல் ராடோட அந்த டாப் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னா வெரி ஷார்ப். ஆக்சுவலாக அந்த ராடை எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த டாப் அதாவது ஒரு நீடிலோட ஷார்ப் எட்ஜ் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டியூ டு லைட்னிங் இந்த கிளவுட்ஸ் இருக்கும். இட் ஹாஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் as well as நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, ஸோ இந்த கிளவுட்ஸ் என்ன பண்ணும்? இந்த லைட்னிங் அரசர் மூலமாக இந்த குட்டி இந்த ஷார்ப் எட்ஜு கிட்ட வரச்சா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஏர் மாலிகுல்ஸ் கூட டியூ டு இண்டக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு பிரின்சிபல் உன்னோட புக்கில் கொடுத்துருப்பான். டியூ டு இண்டக்ஷன்
ஓகே, நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து தான் இந்த ஷார்ப் எட்ஜை அட்டாக் பண்ண போது டியூ டு இண்டக்ஷன்னால இங்கே இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் என்ன பண்ணும், பிகாஸ் இண்டக்ஷன்னாவே ஆப்போசிட் சார்ஜ் கிரியேட் ஈச் அதர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நான் மெட்டல் ஸ்பியர் எடுத்துக்கிறேன், இட் ஹாஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன், ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜை கொண்டு வரேன். ஸோ நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். ஸோ இது என்ன பண்ண போகுது, இது போய் மோட்டிவேட் பண்ண போகுது. ஸோ இது ஆப்போசிட் சார்ஜ். அப்போ ஆப்போசிட் சார்ஜ் என்ன பண்ணும், இங்கே மேக்ஸிமைஸ் ஆகும். இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் கிரவுண்டுக்கு கொடுத்துருங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே நிறைய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடும். சேம் பிரின்சிபல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு கிளவுட் இருக்குது, இட் ஹாஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் ஹாஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், மிஸ் நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லீக்கேஜ் ஆகாதா மிஸ்? எப்போவுமே எந்த ஒரு கண்டக்டர்லையுமே எலக்ட்ரான்ஸ் வில் டெண்ட் டு மூவ், நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வில் டெண்ட் டு மூவ். இது ஆட்டம்லேயே நம்ம பார்த்துருப்போம். பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நியூக்ளியஸோட சென்டர் பாயிண்ட்ல தான் இருக்கும், பட் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மூவ் ஆகும். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்லி கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ண, இந்த கிளவுடில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஏர் மாலிகுல்ஸ் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜை இன்டியூஸ் பண்ணும். இன்டியூஸ் இஸ் நத்திங் பட் மோட்டிவேட். ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன ஆகும், ரெண்டுதும் நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும். ஸோ நியூட்ரலைஸ் ஆகிட்டு பட் சம் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுதான் அந்த கண்டக்டரோட ஷார்ப் எட்ஜில் வரும். ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும், அதே சேம் காப்பர் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலால் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம கிரவுண்டில் ஒரு அலுமினியம் பிளேட் ஒன்று கொடுத்துருப்போம். ஸோ கிரவுண்டில் வந்து அது என்ன பண்ணும், நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும். லிசன், இந்த லைட்னிங் அரஸ்டர் ஆர் லைட்னிங் கண்டக்டர் இட் டஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட். இது வந்து லைட்னிங்கை வந்து தடுக்கலை, பட் அதை மினிமைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுது, நம்மளோட பில்டிங்கில் பாதுகாக்கிறதுக்காக நியூட்ரலைஸ் ஆகி நம்மளோட மெட்டல் சர்ஃபேஸில் வந்து அலுமினியம் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகுது. ஏமஸ் இங்கே அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறோம், அலுமினியம் நம்மளுக்கு தெரியும் Al3+, it is a positive character, electrons is a negative character, so both are neutralized in the ground. Okay, that's all students, thank you. So next class நம்ம Van de Graaff generator பற்றி பார்க்கலாம். Thank you students.